Long, long ago, a Zulu hunter was sitting under a tree. His name was Eddie. He saw a large herd of deer grazing in the lush green meadow. ઘણા સમય પહેલા એક ઝુલુ શિકારી ઝાડ નીચે બેઠો હતો. તેનું નામ એડી હતું. તેણે લીલાછમ ઘાસના મેદાનમાં હરણનું મોટું ટોળું ચરતું જોયું. He said to himself, "These deer are really wonderful, but I have to run a lot to catch one of them. Can't there be an easy way to get one?" તેણે પોતાની જાતને કીધું એટલે એકલા બોલ્યો, આ હરણો ખરેખર અદ્ભુત છે, પરંતુ મારે એકને પકડવા માટે ઘણું દોડવું પડશે. શું કોઈ સરળ રસ્તો નથી? Suddenly, he saw a female cheetah crawling silently closer to the grazing animals. Then she leaped and caught a deer. After some time, her two young cubs came out of the bush. They all enjoyed their meal. અચાનક તેણે એક માદા ચિત્તાને ચરતા પ્રાણીઓની નજીક ચૂપચાપ ઝૂકતી જોઈ. પછી તેણે ઉછળીને એક હરણ પકડી લીધું. થોડા સમય પછી તેના બે નાના બચ્ચા ઝાડીમાંથી બહાર આવ્યા અને તે બધાએ સાથે ભોજનનો આનંદ માણ્યો. Eddie's eyes brightened. They sparkled with an idea. He envied the cubs. Envied એટલે ઈર્ષા કરવી. Can I be lucky as these beautiful cubs? They got their food without any effort. Can I have a hunter like their mother? He thought. એડીની આંખો ચમકી ઉઠી. તે એક વિચારથી ઝળઝળી ઉઠી. તેણે બચ્ચાની ઈર્ષા થઈ. શું હું આ સુંદર બચ્ચા જેવો નસીબદાર થઈ શકું? તેમને કોઈ મહેનત વિના ભોજન મળી ગયું. શું મારી પાસે તેમની માતાની જેમ શિકારી હોઈ શકે? તેણે વિચાર્યું. He decided to catch a young cub and train it to hunt for him. Then I shall only say, "Oh my dear, go and kill a deer for me. Ah, my life will be very comfortable then." He was quite pleased with his own idea. તેણે એક નાનું બચ્ચું પકડીને તેને શિકાર કરવાની તાલીમ આપવાનું નક્કી કર્યું. પછી હું ફક્ત કહીશ, "એ મારા પ્રિય, જા અને મારા માટે એક હરણ મારી નાખ." આહ, ત્યારે મારું જીવન ખૂબ આરામદાયક થશે. તે પોતાના વિચારથી ખૂબ ખુશ હતો. He decided to follow cubs and steal one. From his experience, Eddie knew that a cheetah never attacks a man. Therefore, it was safe to steal a cub. He followed the cheetah family till evening. At the sunset, the mother cheetah hid her cubs in a thick bush and left for a stream. તેણે બચ્ચાઓને અનુસરીને એક ચોરી લેવાનું નક્કી કર્યું. તેના અનુભવથી એડી જાણતો હતો કે ચિત્તો ક્યારેય માણસ પર હુમલો કરતો નથી. તેથી બચ્ચું ચોરવું સલામત હતું. તેણે સાંજ સુધી ચિત્તાનો પરિવારનો પીછો કર્યો. સૂર્યાસ્ત સમયે માતા ચિત્તાએ એના બચ્ચાને ગાઢ ઝાડીમાં છુપાવ્યા અને નદી તરફ ગઈ. Quickly, the hunter picked up his net and spear and ran into the bush. He saw two tiny cubs. They looked at him with their bright eyes. They were too young to run away. Eddie threw the net over them, and the cubs were caught. He needed only one cub, but he thought, it is always better to have two slaves instead of one. He dragged them with him and hid them under a big basket. ઝડપથી શિકારીએ તેનું ઝાડ અને ભાલું ઉપાડ્યું અને ઝાડીમાં દોડ્યો. તેણે બે નાના બચ્ચા જોયા. તેઓએ તેની તરફ તેમની ચમકતી આંખોથી જોયું. તેઓ ભાગી જવા માટે ખૂબ નાના હતા. એડીએ તેમના પર ઝાડ ફેંક્યું અને બચ્ચા પકડાઈ ગયા. તેને ફક્ત એક બચ્ચાની જરૂર હતી, પરંતુ તેણે વિચાર્યું, એકની જગ્યાએ બે ગુલામો હોવા હંમેશા સારું છે. તેણે તેમને પોતાની સાથે ખેંચ્યા અને મોટી ટોપલીની નીચે છુપાવ્યા. The mother cheetah returned after a while. She did not find her cubs. She looked all around. First of all, she became angry and jumped wildly. She sniffed all around, but alas, she could not find her. She could not find her dear babies. At last, she became sad and started crying. She cried and cried for the whole night till the next evening. થોડા સમય પછી માતા ચિત્તો પાછી આવી અને તેને બચ્ચા ન મળ્યા. તેણે આજુબાજુ જોયું. સૌ પ્રથમ તે ગુસ્સે થઈ અને જંગલી રીતે ઉછળી. તેણે આજુબાજુ સૂંઘ્યું
પરંતુ તેને તેના પ્રિય બાળકો ન મળ્યા. છેવટે તે ઉદાસ થઈ અને રડવા લાગી. તે આખી રાતથી બીજી સાંજ સુધી રડતી રહી. She cried and cried until her tear made dark stain down her cheeks. She was still weeping. તે રડતી રહી અને રડતી જ રહી જ્યાં સુધી તેના આંસુએ તેના ગાલ પર ઘેરા ડાઘ ન બનાવ્યા. તે હજુ પણ રડતી રહી. At night, the mother cheetah cried so loudly that she was heard by a wise man living in the village. The old man understood what had happened. He immediately took his strong club and came out of his hut. This old man, Sanno, was very wise. He loved animals and knew all about them. રાત્રે માતા ચિત્તો એટલી જોરથી રડી ગામમાં રહેતા એક સારા માણસને તે સંભળાયું. વૃદ્ધ માણસને સમજાયું કે શું થયું હતું. તેણે તરત જ તેની મજબૂત ગદા પાડી અને ઝૂંપડીમાંથી બહાર આવ્યો. આ વૃદ્ધ માણસ સન્નો ખૂબ સમજદાર હતો. તે પ્રાણીઓને પ્રેમ કરતો હતો અને તેમના વિશે બધું જાણતો હતો. When Sanno found out the hidden cups, he knew that it was Eddie's wicked idea. He got angry with Eddie. He rushed into hut and shouted, "I hate you, Eddie. Everybody of our tribe will hate you because you are lazy and wicked too. We know that hunter must hunt with his own strength and skill, but you are lazy hunter. You are a thief. You have broken the rule of our tribe. You have brought dishonor to whole tribe." જ્યારે સન્નોએ છુપાયેલા બચ્ચાને શોધી કાઢ્યા તેને ખબર પડી કે આ એડીનો જ દુષ્ટ વિચાર હતો. તે એડી પર ગુસ્સે થયો. તે તેની ઝૂંપડી તરફ દોડ્યો અને બૂમ પાડી, "હું તને ધિક્કારું છું, એડી. અમારા આદિજાતિના બધા લોકો તેને ધિક્કારે છે કારણ કે તું આળસુ અને દુષ્ટ પણ છે. અમે જાણીએ છીએ કે શિકારીએ પોતાની શક્તિ અને કૌશલ્યથી શિકાર કરવો જોઈએ, પરંતુ તું આળસુ શિકારી છે. તું ચોર છે. તે અમારી આદિજાતિના નિયમો તોડ્યા છે. આખી આદિજાતિને અપમાન અપાવ્યું છે." All the members of the hunter tribe got together. They decided to drive away Eddie from their village forever. Sanno took the cubs on his shoulder and returned them to their mother. He saw that long weeping of the mother cheetah has stained her face forever. શિકારી આદિજાતિના બધા લોકો એકઠા થયા. તેમણે એડીને ગામમાંથી કાયમ માટે હાંકી કાઢવાનું નક્કી કર્યું. સન્નોએ બચ્ચાઓને ખભે ઉપાડ્યા અને તેમની માતા પાસે પાછા આવ્યા. તેણે જોયું કે માતા ચિત્તાના લાંબા રડવાથી તેનો ચહેરો કાયમ માટે ડાઘવાળો થઈ ગયો હતો. આની અંદર થોડાક વર્ડ્સ છે જે આપણે શીખી લઈએ. લસ ગ્રીન મીડો એટલે લીલા ઘાસનું મેદાન. મીડો એટલે મેદાન. ક્રાવલિંગ એટલે ચૂપચાપ ચાલવું, સરકવું. લિફ્ટ એટલે ઉછળ્યું, કૂદકો માર્યો. સ્પાર્કલ્ડ એટલે ચમક્યું. એનવીડ એટલે ઈર્ષા કરી. સ્ટીલ એટલે ચોરી કરવી. સ્ટ્રીમ એટલે નાની નદી. ડ્રેગ્ડ એટલે ખેંચ્યું. સ્ટેન્સ એટલે ડાઘ. ક્લબ એટલે મજબૂત લાકડી અથવા ગદા. ટ્રાઇબ એટલે આદિજાતિ. વિકેટ એટલે દુષ્ટ. ડિસઓનર એટલે અપમાન. આઇસોલેટેડ એટલે અલગ અલગ. પ્રેઝન્ટલી એટલે હાલમાં. ક્રિપ્સ એટલે ચૂપચાપ સરકીને ચાલવું. પ્રિઝર્વ એટલે સાચવવું. સેપરેટ એટલે અલગ કરવું. હવે અહીંયા થોડાક ડિફરન્સીસ છે ચિત્તા અને દીપડા વચ્ચે. દીપડો એટલે લેપડ થાય. લિયોપર્ડ નથી, એ લેપડ છે. જેમ અમે સ્ટોરીમાં જોયું હતું કે ચિત્તા છે ને એને ખૂબ રડી રડીને એની આંખની નીચે આંસુડાની ધાર થઈ અને ડાઘ પડી ગયા હતા. એટલે એના ઉપરથી યાદ રાખી શકાય કે જેની આંખની નીચે આવી લીટીઓ હોય, લાઈન હોય, એ ચિત્તા હોય. જ્યારે દીપડાની નીચે એવું કોઈ પણ ડાઘ કે લાઈન હોતી નથી. ચિત્તાની રૂવાટી થોડીક આછી પીળી હોય છે અને એમાં છૂટા છવાયા આઇસોલેટેડ ડાઘ હોય છે. જ્યારે દીપડાની રૂવાટી થોડી ઘાટી હોય છે, એનો કલર થોડોક ઘાટો હોય છે અને એમાં ફૂલની જેવી આકૃતિ બનાવતા અલગ અલગ ઘાટા ડાઘ હોય છે. ચિત્તાની આંખ ભૂરી અને એનો ચહેરો ગોળાકાર હોય છે, જ્યારે દીપડાની આંખો ભૂરી હોય અથવા તો વાદળી રંગ ધરાવતી હોય છે. ચિત્તાની પૂંછડી જનરલી સીધી હોય છે. દીપડાની પૂંછડી કૂતરાની જેમ વાંકી હોય છે. ચિત્તા છે ને એ મોટાભાગે દિવસના બહાર નીકળે છે, જ્યારે ચિત્તા રાત્રિના રખડતા હોય છે અને શિકાર કરે છે. અહીંયા થોડાક ફેક્ટ્સ એટલે કે તથ્યો આપ્યા છે ચિત્તા વિશે, જોઈ લઈએ. ચિત્તાની હાઇટ 100 સેન્ટીમીટરની હોય છે. વેઇટ 65 કિલો સુધીનો હોય છે એનો. જ્યારે જન્મ થાય છે એનો ત્યારે એ લગભગ 300 ગ્રામ જેટલું હોય છે અને 2 જ વર્ષની અંદર એ પરિપક્વ થઈ જાય. વેર ડુ ચિત્તાસ લીવ એટલે કે ચિત્તા ક્યાં રહે છે? તો ચિત્તાસ પ્રિફર ઓપન ફોરેસ્ટ એન્ડ ગ્રાસલેન્ડ્સ ફાઉન્ડ મોસ્ટલી ઇન આફ્રિકા ટુડે. આજના સમયમાં મોટાભાગે આફ્રિકામાં જ જોવા મળે છે અને ખુલ્લા મેદાનોમાં રહેવાનું પસંદ કરે છે. એક સમયે ઘણા ચિત્તા હતા ઇન્ડિયાની અંદર, પણ
છેલ્લે 1950ની અંદર છેલ્લા ચિત્તાનો પણ શિકાર થઈ ગયો હતો. ફાસ્ટેસ્ટ એનિમલ છે, સૌથી ઝડપી પ્રાણી છે જે ધરતી ઉપર રહેતું હોય, ધરતી ઉપર દોડતું હોય, 100 કિલોમીટર/ની સ્પીડથી દોડી શકે છે. તમે બાઇક લઈને જાઓ તો તમને પહોંચી જાય. તો તમે 100 કિલોમીટરની સ્પીડે પણ જતા હોય તો તમને પકડી લે. પણ એની ટોપ સ્પીડ બહુ થોડાક સમય માટે જ હોય છે અને એ એક જ જમ્પની અંદર 15 મીટર જેટલું અંતર કાપી લે છે. એ એકદમ ધીરેથી પાછળથી આવી અને અચાનકનો અટેક કરે. ઘણા જનાવરની અંદર પોતાનો ખોરાકને સાચવી રાખવાની એવી એની આદત હોય છે, જ્યારે ચિત્તા છે એને પોતાનો ખોરાક સાચવવાની કોઈ પણ પ્રકારની આદત નથી, જેથી કરીને તેના બચ્ચાઓ ભૂખને મારે ઘણી વખત મરી જાય છે. વોટ ડુ ચિત્તાઝ ઈટ, એટલે કે ચિત્તા શું ખાય છે, એનું ડાયટ શું છે? ચિત્તાઝ મોસ્ટલી ઈટ મીડિયમ સાઇઝ બક્સ, ઓલ્સો હેર્સ એન્ડ લાર્જ બર્ડ્સ. સામાન્ય કદના હરણો અને મોટા પક્ષીઓનો શિકાર કરે છે. ચિત્તાના બચ્ચાને અંગ્રેજીમાં કબ્સ કહેવાય છે. તે એક સાથે 2 થી 4 બચ્ચાને જન્મ આપે છે. જે ચિત્તા જ્યારે નાના હોય છે ત્યારે એનો સિલ્વર અને ગ્રે પ્રકારનો એનો રૂંવાટી હોય છે.